Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah min jami'i awliyaillah wa asbiya'illah khususan li ruhi sahbihi hadis salawat Sultan Mahmud al-Gharnawi wa rasulihi wa furu'ihi wa man intasaba sanadi ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى لسيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. الله اللهم صل أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه من يد القبول وتمن الرسول معمول بله يد شفينا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من لوى به سلفنا الصالح وعلى من لوى به شيخنا خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الحاج جمال الدين بن محمد الرشاد البنجلي والسوري وفروعه الشيخة فاطمة بنت الشريفة بنت الشيخ محمد الرشاد البنجلي شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين والدهر الداهرين
radhiyallahu anna wa ankum anil muslimina wal muslimat. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi jami' ulumihi bid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-mutafarridi bi na'util kamal. Subhanahu huwa ahlut taqwa wa jamilun yuhibbul jamal. Ala ni'amin khassatil khalqa bi umumil ishtimal. Wa unsi alaihi bima asna bihi ala nafsi bi tafsili wal ijmal. واستعيذوا به من كل قاطع عن العلم من أهل أو مال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بمواقع النجوم وأعداد الرمال. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي هو للعالمين عصمته والثمال. والقائل إنما العلماء ورثة الأنبياء وهم لم يورثوا المال. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين بهم يقتدى في الأعمال. صلاة تنجي من الأوزار إذا ثقلت منه الأجمال. وسلم تسليما كثيرا ما هبت الجنوب والشمال وتفيأت الظلال عن اليمين والشمال. أما بعد. Adalah yang alim lagi faqih Al-Mufti Al-Hajj Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu ta'ala. Beliau dilahirkan pada tahun 1780 Miladiyah. Bertepatan 1194 Hijriah. Dari istri Asy-Syaikh Muhammad Arsyad atau istri daripada Datuk Kalampayan yang bernama Tuan Guat. Mufti Al-Hajj Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari betul-betul seorang yang alim yang menghimpun antara ilmu dan amal. Jadi pengarang kitab ini yaitu Mufti Al-Hajj Jamaluddin, wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah seorang yang alim menghimpun antara ilmu dan amal. Yang faqih lagi amil. Nah, ini adalah seorang ulama, seorang yang alim. Beliau menghimpun antara ilmu dan amal. Mudah-mudahan kita barakah membaca kitab Sidin ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah daripada Sidin dan daripada kitab nang Sidin karang ini. Mudah-mudahan ilmu nang kita pelajari, mudah-mudahan yaitu dengan ilmu dan amal. Suatu contoh ilmu amal ini adalah seperti kita beribadah, sembahyang, kemudian belajar ilmunya, kemudian kita amalkan. Artinya di dalam majelis ini ada ilmu, ada amal. Kada semata-mata ilmu yang dibicarakan. Oleh karena itu di antara ilmu yang berberkah itu adalah ilmu yang diamalkan, ilmu yang manfaat,
adalah ilmu yang apabila kita belajar, yang ilmu itu kita mendengar, kita bergamatan untuk mengamalkan. Beliau pulang adalah orang yang faqih, orang ahli fikih. Nah, kita belajar fikih ini kemudian sidin amil. Nah, ilmu fikih ini bukan hanya sidin kuasai, tapi sidin beramal sesuai ilmu fikihnya. Nah, oleh karena itu kita diwajibkan juga belajar ilmu ini, yaitu ilmu fikih, supaya kita beramal ini menggawi ibadah itu sesuai dengan ilmu fikih. Supaya kita beramal ini sah dalam ibadah kita. Karena jelas dan terang bahwa orang yang beramal beribadat seumpama sembahyang atau berwudu, kalau inya kada berfikih, itu jelas sudah ibadah nang digawinya itu kada sah. Nah, jadi penting kita di samping kita beramal ini, ilmunya kita pelajari. Apabila suatu amalan atau ibadah yang kita kerjakan itu wajib, maka menuntut ilmunya pun wajib juga. Nah, seperti sembahyang 5 waktu itu hukumnya wajib. Nah, menuntut ilmu masalah sembahyangnya itu lebih wajib lagi. Nah, jadi sembahyang 5 waktu wajib. Nah, menuntut ilmunya itu lebih wajib lagi. Nah, kemudian orang yang beramal, beribadah, seandainya kada berfikih, kada berilmu fikih nih, maka orang itu berdosa. Nah, berdosa. Pertamanya berdosa kada menuntut dulu ilmu fikih nih. Nang kedua, berdosanya itu inya beribadahnya itu kada tahu. Nah, kada berilmu fikih. Nah, itu dosa tuh. Apalagi fikih ini termasuk ilmu nang fardu ain, nang wajib kita ini perorangan mengaji menuntut. Nah, artinya kita ini kada boleh juga jahil masalah ilmu fikih. Nah, suatu contoh kita ambil dahulu, misalnya di antara pembatal wudhu. Ini jarang kita mendengar dan jarang kita tersampaikan. Makanya belajar fikih ini kecuali pak fikih anyar kita tersampaikan. Nah, diantaranya pembatal wudhu. Kita ini wudhu misalnya, sudah wudhu, nang kita jaga itu jangan sampai kita menyentuh kemaluan. Dengan apa? Dengan telapak tangan. Nah, ini telapak tangan ngaranna. Batin telapak tangan. Dan perut jari tangan. Ini perut, ini ngaranna perut nang ini. Nah, ini perut. Ini jangan sampai kita itu menyentuh kemaluan apabila sudah berwudu. Dan jangan sampai kita perut jari ini, kalau misalnya kan menyentuh apa ngarannya dubur lo nang iniannya, nah apa ngarannya kerucutnya. Nah, dubur bahasa kitab itu kalimut
kalimot burit. Kalau misalnya pian sudah berwudu lalu rasa gatal kalimot burit nih, lalu pian garuk lawan jeriji nih, garuk panjang-panjang garuk, itu batal wudunya. Batal wudu dok. Atau misalnya burit tadi, kalimot tadi kada gatal, kada digaruk kan, kemaluannya pulang, lalakian atau bebinian. Jangan sampai patuanan itu dijapai, digaruk. Bilenya kita sudah berwudu menjapai kemaluan nih, maaf lah, ini jeriji ini jeriji lah. Lalu pian japai membujurakan, misalnya pian hendak berselawaran lawaran dalam, lalu pian misalnya mengacak menjapai petuanan ini jeriji nih, lalu pian japai memposisiakan nih nyawa hendak ke atas hendak ke bawah pak. Ini pikir nih lah, kada ada sistem ceroboh, kada ada nih lah, atau vulgar porno kada ada lah. Nih ampih sudah kisah nang akhlak nang tasawuf tadi, tapi kena tetap dimasukkan tasawuf tadi, adab akhlak tasawuf tadi tetap masuk di pikir. Karena kita beragama ini dua, syariat syariat berhakikat, artinya berpikir tasawuf berpikir. Kada kawa tunggal pikir aja ada kawa, atau tasawuf aja akhlak aja ada kawa juga. Jadi keduanya syariat hakikat, pikir tasawuf. Lalu pian japai nih tadi membujurakan atau pian begaru gatal sudah berwudu, lalu pian ke masjid sembahyang pian. Sembahyangnya nih haram sudah. Kenapa? Karena syarat orang sembahyang tuh suci daripada hadas besar, suci daripada hadas kecil. Orang yang batal daripada wudu itu disebut ngaranna berhadas kecil. Jadi ngatakan pian bila yang sudah berwudu, munnya hendak bagaru, munnya hendak menjapai juga, misalnya nih lah, karena gatal sebab pian balapik, balapik barang aja lawan apakah, lawan kain, lawan tapih. Yang penting jangan langsung telapak tangan ini lawan ibu jari, ini lakin binian lah sama nih. Ini penting kita. Kalau kita misalnya ada tagawika itu, kita kada tahu misalnya lah, beristighfar ya kita, istighfar. Pasalnya kada tahu, belinya gatal garu, dikira nih kada dikira kada batal. Itu diantaranya. Fikih ini banyak lah. Jadi wajib juga kita belajar ilmu fikih. Kemudian Tuan Mufti Al-Hajj Jamaluddin ini beliau mewaris segala pak ilmu, pan ilmu dari bapaknya, dikenal dengan sebutan Mufti Jamaluddin. Mufti Al-Hajj Jamaluddin diangkat sebagai mufti di Kesultanan Banjar di wilayah Martapura pada masa pemerintahan Sultan Adam Al-Wasiq Billah bin Sultan Sulaiman Al-Mu'tamid Billah. Itu kada tahu lah, Sultan Adam. Jadi Sidin ini diangkat menjadi mufti di Kesultanan Banjar.
di wilayah Martapura. Nah, kemudian karena Mufti Al-Hajj Jamaluddin memiliki ilmu khususnya dalam ilmu fikih, dan sebagai contoh yang kita dapati adalah sebuah kitab yang bernama Perukunan Besar ini. Nah, jadi ini kitabnya. Ini yang dinisbahkan penulisnya kepada Mufti Haji Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah. Nah, kitab ini Ujarsidin berisikan dan membicarakan hukum fikih, nah, seperti hukum berair, masalah banyu, hukum bersuci. Sumber suci ini masuk aja situ kena lah, berwudu, mandi, tayamum. Kemudian hukum beristinja, hukum berwudu, hukum sholat, hukum niat, dan hukum puasa, dan sholat jenazah. Dan di akhir dari kitab ini kita dapati tentang tauhid, yaitu rukun iman serta tasawuf. Nah, jadi dalam kitab ini ada 3 ilmu kena. Nah, ada fikihnya di awal, kemudian ada tauhid, kemudian ada tasawufnya juga, dan ma'rifatullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini dilajari sidin juga kena tentang ilmu supaya ma'rifat kepada Allah, dan aturan-aturan kita dalam berkehidupan di dunia untuk bekal ke akhirat. Nah, kena dilajari juga kita dalam kitab ini, nang kayak apa mestinya kita berperilaku di dunia ini supaya menjadi bekal kita di akhirat kena. Yang sangat perlu dimiliki, yakah diketahui untuk dibaca oleh setiap muslim dan muslimah. Maka kepada Allah Subhanahu wa taala juga kita memohon semoga kitab ini bermanfaat, amin ya rabbal alamin, dan berberkat, amin ya rabbal alamin, bagi setiap muslim dan muslimat yang membacanya serta mengamalkannya. Dan kepada Allah Ta'ala juga kita mohon perlindungan dari syaitan yang terkutuk, dan semoga Allah memberikan taufik pertolongan kepada kita Ujarsidin semua akan segala qaul dan amal demi keridhaannya. Dan kepada Allah juga mohon pertolongan, maka Allah yang maha pemberi pertolongan, amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Nah, kemudian kita membaca sanad lah, silsilah kitab ini lah, sanad kitab perukunan lah, sanadnya Mufti Al-Syekh Al-Hajj Jamaluddin Banjar Al-Banjari Arwi. Nah, Ujarsidin ini kitab ini diperbaharui lah oleh almarhum Tuan Guru yakah Al-Alim Al-Fadil Al-Hajj Sya'rani bin Muhammad Thayyib Al-Martapuri Ad-Dari. Nah, Sidin ini berdiam di Padak Seumpul. Nah, meninggal sudah Sidin lah Tuan Guru Ahmad Sya'rani bin Muhammad Thayyib. Nah, Sidin ini nang memperbaharui kitab ini. Nah, Sidin meriwayatakan kitab ini sanadnya. Nah, kitab ini nah. Ujar Sidin, arwi aku riwayatkan kitab Perukunan Besar ini lil Mufti Al-Hajj Jamaluddin Al-Banjari, bagi pengarangnya yaitu Mufti Al-Hajj Haji Jamaluddin Al-Banjari, anil alim az-zahid As-Syekh Al-Hajj Muhammad Sibawaihi. Nah, jadi Sidin ini mengambil lah daripada orang nang alim lagi zahid orangnya, yaitu As-Syekh
Haji Muhammad Sibawaihi wa akhihi al Ustad Iwad Asqalani. Nah, mun nyapian suah berziarah ke Marabahan, di Marabahan tuh nah di situ ada maqam al-alim az-zahid as-syekh ya kah Haji Muhammad Sibawaihi, guru bawai jurang. Mun pian berziarah ke Marabahan situ. Nah, jadi Sidin mengambil sanad kitab ini nah daripada yaitu tuan guru wali lah Muhammad Haji Muhammad Sibawaihi. Nah, kalau pian berziarah situ Sidin makam Sidin Serongan aja masih situ Sidin. Nah, di Marabahan. Nah, jadi kalau kita hendak berziarah sebenarnya lah kalau kita hendak ke mana hendak berziarah dulu kita menyakawa tuh ke Marabahan ziarah. Karena di Marabahan ini termasuk zuriat Datuk Kalampayan Katuha, nah, yaitu Datuk Abdus Somad. Nah, kemudian wa akhihi dan dang sanak Sidin siapa al Ustad Iwad Asqalani. Nah, guru Iwad jurang. Mana nang pian suah bahaji umpat Sidin lah. Nah, guru Iwad. Wahuma yarwiyanihi dan keduanya lah guru Sibawaihi lawan guru Iwad nih Sidin keduanya ini meriwayatakan an walidihima daripada abah Sidin, nah, yaitu al-alim as-syekh Haji Basyuni. Nah, ini orang nang alim lah, nah, di Marabahan situ di Cirebon lah. Nah, juriat keturunannya Syekh Haji Basyuni ini banyak di daerah Gampa tuh nah. Daerah Gampa. Nah, termasuk di situlah kakawanan mulun tuh si Haji Guru Haji Saidi Kori itu lah. Nah, itu lah. Itu bukan Kalampayan tuh. Wa huwa yarwihi an walidihi al-alim Syekh Al-Qadi Abu Talhah. Soalnya kemudian ke mana? Samarinda, Abu Talha. Wa huwa yarwihi an walidihi al-alamah al-qadi Haji al-Qadi Abdul Somad Marabahan. Nah, Sidin mengambil ulang daripada al-alamah Qadi Abdul Somad Marabahan. Wa huwa yarwihi an walidihi al-alamah Mufti Syekh Jamaluddin bin Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Arsyad Datuk Kalampayan Al-Banjari rahimahumullah ta'ala ajma'in. Al-Faqir ila rahmatil bari. Nah, ini nang mentahqiq bahasa nih lah. Nah, karangannya ini ada cetakan nang aslinya. Nah, sini. Kemudian yaitu Al-Alim Al-Fadil Al-Marhum Ahmad Sya'rani bin Muhammad Tayyib Martapura. Nah, alhamdulillah, nah, ulun sempat mengambil ini lah kitab ini, ambil sanad ijazahnya lawan tuan guru Kiai Haji Ahmad Sya'rani bin Muhammad Tayyib. Nah, tuan guru Ahmad Sya'rani bin Muhammad Tayyib ini Sidin ini adalah menjadi khaddam murid daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil barril jawad alladzi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i lil a'dad al-mannu bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad al-muwaffiqu li tafaqquhi fid din man latafa bi wa ikhtarahu minal ibad ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalah
وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه أما بعد. Adapun kemudian daripada itu, nah sesudah bismillah, alhamdulillah, sholawat kepada Nabi. Kemudian daripada itu maka berkata oleh yang alim, nah, kemudian allamah. Nah pada gampangan ini pian mana alim al-allamah ulang. Nah, orang ini alim berilmu, menguasai ilmunya lah, fikih, tauhid, tasawuf dan ilmu-ilmu yang lain. Alim bukan hanya alim tapi amil. Nah, ma'amalakan dengan ilmunya sidin. Nah, kemudian sidinnya apa? Al-allamah. Al-allamah ini apa? Al-allamah ini orang yang mengamalkan ilmu kemudian berisi mengarang kitab pulang. Nah, jadi kadang sembarangan makna orang ini lah. Orangnya alim, wara, zuhud pulang. Jadi nang bergelar al-allamah ini kada gampangan lah. Orangnya zuhud, orangnya wara, alim pulang. Nah, jadi kada sembarangan menggelari orang ini. Yang faqih, ya kan? Nah, orangnya alim fikih. Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah. Apa ujar sedin? Faslun, ini satu fasal pelajaran pada menyatakan hukum air. Nah, setiap kita belajar fikih itu pertama-tama ada yang membicarakan masalah najis, ada membicarakan masalah air pertamanya lah. Tapi sesudahnya kena ada kisah najis dan sebagainya. Nah, sidin ini menulis kitab ini mengarang diawali masalah air, masalah banyu. Nah, kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan ujar Tuhan semua yang hidup itu dari air. Nah, jadi seberataan ini banyak nih. Seberataan yang hidup itu daripada air sumbernya. Ada ngarannya Nasar Adam. Adam itu dicipta daripada campurannya daripada tanah. Jadi Adam. Tanah itu dari air. Air itu dari angin. Angin itu dari api. Nah, jadi nasar kejadian Adam itu ada 4. Ada tanah, ada air, ada angin, ada api. Berataan. Nah, nang 4 ini lah, tanah dari air, air dari angin, angin dari api. Nah, api itu seberataan itu nah dari tanah, dari banyu, dari angin, dari api. Itu seberataan sumbernya satu, yaitu dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian air yang turun dari langit itu ada 3. Dari langit ya lah. Nah, pertama ngarannya ma'ul matar, yaitu air hujan. Air hujan. Kemudian yang kedua ma'ul barat,
yaitu air embun. Nah kita ini kemarau ini kita ada embun dingin lah, ada kan yang basah di rumput-rumput, atau kadang-kadang besokan tuh kena basah muka. Nah itu air embun. Kemudian yang ketiga ma'us salji, yaitu air salju. Nah, jadi tiga ini yang turun lah, atau air es bisa juga disebut. Nah, karena bisa hujan apa namanya? Hujan es bisa lah. Nah, kalau salju es kan belum suah lagi di pondok di Gambut tuh. Pas sore hujan ben apa dihatap asrama nih kalatupan keluaran naik ayo ditihipian es. Nah es gugur, nah bulat-bulat kayak ini nah jadi dijapai dasar es kan. Nah itu kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ketika kita melihat air itu, air hujan turun atau air embun turun, atau misalnya hujan es atau salju lah turun, nang kita pandang itu satu, ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, ulahan Tuhan. Nah kemudian seberataan banyu apapun nang kita lihat ketika itu, banyu apa aja, baik banyu kita gesan mandi atau gesan berwudu lah, atau banyu nang kita pacang kita minum, nang kita lihat banyu itu kita gunakan gesan bertatapas, gesan bemasak, gesan menjarang banyu, maulah banyu panas. Di dalam hati kita ini dan montong kita berucap. Jadi Imam Ghazali ketika kita melihat banyu itu lah, Imam Ghazali nih ini tasawuf nih lah. Ya Imam Ghazali ketika kita melihat banyu itu, kita montong kita ini bersyukur lawan Tuhan. Apa yang kita ucapkan? Jadi Imam Ghazali baca olehmu, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Apa artinya? Ketika kita melihat banyu lah, gasan apapun kita gunakan, kita itu nang kita baca alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran, dalam hati kita segala puji bagi Engkau ya Allah, segala puji bagi Pian ya Allah, alladzi ja'alal ma'a, yang Pian sudah menjadikan banyu ini tahuran, suci. Kawa ulun pakai gasan baudu, gasan mandi, gasan bertatapas lah, gasan menjarang baulah baju panas, gasan apapun. Nah, mudah-mudahan kita bertahan berilmu fikih, kemudian amil, kita amalkan ini. Nah, kita amalkan. Mudahan kita dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini baik buat nang kita cari itu, kita cari inilah nang kita cari itu jadi Ibnu Athaillah, nang kayak apa cara supaya ketika kita melihat sesuatu itu mengingat kepada nang maulah. Nang maulahnya siapa? Nah, itu nang iya kok. Kenapa? Supaya kita ini ada robih, ada hujungan, ada keuntungan nang banyak kita dapat. Kalau sembahyang sama aja kita sembahyang nih kan, zuhur 4, kecuali kan diingat ha, nang bisa lebihan tadi, atau asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Nah,
Ini ngarannya adalah sembahyang lidzikri, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pun kita nih kawa dihitung ingat lawan Tuhan dalam sembahyang. Allahu Akbar. Waduh, panasnya. Ya kada macam-macam, ya kada. Allahu Akbar. Wah, panas benar hari ini Nah, sambil sembahyang sambil memprotes gawian Tuhan. Ya Allah, sebenarnya nang kada patut kita pikirkan, nang kada patut kita protes lawan Tuhan itu kita gawi dalam sembahyang. Allahu Akbar rokok. Ajar gini ya kawan ka AC nyaman benar nih jan. Ada sembahyang nih. Belisah sembahyang. Nah, ayo. Nah, tapi kita bisa senjata. Apa senjatanya? Imbah tontong sembahyang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni ya Allah. Ulun sembahyang tadi nah, sadar aja padahal. Tapi layau. Nah, itu senjata kita nih. Astagfirullahaladzim. Layau. Nah, ya kada hendak mana kesuntung. Lambat pan imam nih jar. Nah, imam pulang ke salah. Hatan sembahyang nih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa qayyum atubu ilaih. Nah, di luar daripada itu sholat ngaranna lah, sholat nambah waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Kita sembahyang tuh ada waktu. Munnya kada sampai waktu kada wajib kita sembahyang. Itu waktu kita. Untuk apa? As-sholatu lidzikri. Sholat itu untuk mengingat aku ya Tuhan. Tapi buktinya Nah, kemudian supaya kita ini ada nilai lebih, lalu kita ini nang kita gawi, nang kita usahakan sholat nambah waktu itu sudah pas waktunya aja kita menggawi. Nah, kemudian yang kedua ada ngarannya sholat daim. Apa sholat daim? Sholat itu mengingat Tuhan supaya tatarusan. Daim itu tatarusan, ingat kepada Allah. Bilanya orang di luar sholat, khususnya dalam sholat, di luar sholat bilanya orang ingat lawan Allah, itu dihukumakan sholat. Nah, lain nah ilmu orang nang sebuku nang bahari itu lain lah. Ingat lawan Tuhan, sembahyang sudah itu lain. Lain lah. Nah, jadi maksud nang sholat daim artinya sholat ingat lawan Allah, dihukumakan sembahyang artinya tatarusan ingat lawan Tuhan. Nah, nang kayak apa caranya supaya ingat terus lawan Tuhan? Dipancing lidah ini katujuh dulu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di hati apa? Allah aja nang ada. Kemudian hati dan pikiran supaya ingat terus lawan Tuhan. Apapun nang kita pandang, nang kita lihat dalam semesta ini, jangan melupakan kepada nang mencipta. Nah, itu nilainya ibadah dan zikrullah. Jadi melihat apa aja dalam semesta ini, jangan melupakan kepada Yang Mencipta. Nah, itu. Melihat apa aja. Melihat apa aja, ulahan Tuhan.
melihat wadai ulahan Tuhan. Ini di hati lah. Nah, jangan dimontong. Kalau pina sarek nama ulah ya nak. Ulahan Tuhan ya. Jadi jeneng mau ulahan koni aja, rote nih. Nah, ya lo. Salah-salah aja ulang. Nah, di hati. Nah, belinya melihat rote ulahan Tuhan. Melihat kopi ulahan Tuhan. Diminum berasa manis ulahan Tuhan. Merasa manisnya nih nah, merasa manisnya nah, ada manis merasa kita ulahan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Manis loh. Merasa manis tuh nah, itu ulahan Tuhan. Nah, jadi cocok aja orang-orang wali. Kada tadinding lawan Tuhan, selalu ingat lawan Tuhan. Nah, mudah-mudahan. Nah, kayak ini terbawa dalam ibadah. Allahu Akbar, ulahan Tuhan. Ya kada Tuhan maulah gerak nih gerak awak. Nah, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kita bergerak kah, kita berdiam kah, ulahan Tuhan. Nah, mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nang dinilai Tuhan lah, nang dinilai Tuhan tuh itu. Makanya tadi dulu kalau sembahyang tuh sama aja, rakaatnya 4 sama, jungkang ruat, berdiri, ruku, sujud, i'tidal sama bertaan. Nang diitihi Allah, waktu kita sembahyang hati kita itu kayak apa? Nah, apakah kita sembahyang itu menyatakan kuatnya kita, kawannya kita, atau kita kah nama aku menggawi itu nang diitihi Tuhan. Nah, diitihi Tuhan tuh itu. Nah, hati kita nang diitihi Tuhan. Jadi sembahyang kita itu kadang menjadi pandangan Tuhan. Menang kayak itu kok, aduh usah lagi ya sembahyang. Nah, ini salah memaham. Sembahyangnya tetap digawe, cuma waktu kita sembahyang hati kita itu kemana? Nah, itu kan hati kita sembahyang ini kemana? Nah, ingat Allah kah? Kadang ingat Allah nih banyak caranya lah. Memandang rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan. Jar arwah Abah Guru Bakri, bilanya berdiri kita nih belum takbir, alhamdulillah ya Allah, pian menolongi membantu ulun, kawa ulun berdiri. Itu ingat Tuhan dong, ada. Karena pembacaan pulang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bertawal sila sampai habis baik kita nih. Berterima kasih pulang lawan Tuhan, terima kasih ya Allah biar membantu menggerakkan lidah ulun, montong ulun, kawa ulun membaca. Terima kasih ya Allah. Itu ingat ngarannya lawan Tuhan. Nah, waktu kita sembahyang, Allah kah nang kita ingat, rahmatnya kah nang kita pandang, atau kita memandang perbuatan kita kah, atau kita memandang perbuatan Allah kah? Itu hati kita masing-masing. Oleh karena itu dalam kita sembahyang Allah kadang menilai seberapa persentase kita sembahyang, nang dinilai itu ma'aqala minha, seberapa banyak kita ingat lawan Allah, seitu nilai kita sembahyang. Mudahan kita dibantu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pian pilih ya nang tiga inilah maitihi gawian Tuhan, memandang rahmat kebaikan Tuhan, dibantu ditolong. Kemudian yang ketiga memandang ini gawian perbuatan Tuhan, Allah nang menggerakkan, merasa dibantu, merasa ditolong.
Nang di luar daripada nang tiga ini monyak hawa jangan. Nah, apa nang lain pada itu? Ya mahayang. Allahu Akbar. Mbah ini sarwan. Sarwan pas bener bang tadi kada makan lagi sore tadi dah. Dan sopa rawan kah. Jadi datang sembahyang tuh makanan di sarwan di bandir. Nah itu ngarannya mahayal. Mahayal bang sembahyang. Kira-kira imbah tuntung sembahyang tuh kira-kira ada lah nang dihayal tadi. Kada ada. Nah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah belum minta halal minta ridha dunia akhirat. Nah kena bahasa pulang. Belajar fikih ini ramai sedikit. Hadallahu ikum jema'in minta halal minta ridha dunia akhirat. Terima kasih. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina amin. ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله